Hello and welcome back to the world of animals. Let's continue the further continued part of the animal kingdom. Now in the previous sessions, as already we have came across the basic concepts of the animal kingdom, in this class we are going to see the outline brief classification of the entire animal kingdom. Later on, the detailed characteristic features of all of the phylums, vertebrates and invertebrates. So let's continue with the next part of the animal world, and the next part of the animal world is the brief classification of kingdom Animalia. So let's see the entire classification of the Animalia kingdom. Okay. In the initial part, we have kingdom here. Then after the kingdom, we have level of organization. After the level of organization, symmetry. Okay. Now here we have the kingdom, level of organizations, then symmetry. After that comes the coelom, or coelom. We call it as a body cavity or coelom, and then finally the phylum. So let's come to the kingdom. We are in which kingdom? We are in kingdom Animalia. So let's write the kingdom Animalia. And these are multicellular, then tissue, organ as well as a organ system level of organization, but generally animals we consider them from the multicellular animals. So let us write here as a multicellular. Now in the next part, level of organization, what level we have? We have cellular level, then the second part is tissue or organ or organ system. Level. So here we have the cellular level, this side we have the tissue, organ or organ system level of organizations. Then in the cellular level we have symmetry, mostly they are asymmetrical. Then body cavity, coelomates, in that we have the first phylum called as phylum Porifera. Okay, so this is the classification of poriferans. Now what they have? They have cellular level, in fact multicellular, but we also call it as cellular level because it is having a few cells. Then symmetry, they are asymmetrical organisms, as already we have studied in our previous session also. Body cavity means coelom, so acoelomate, absence of body cavity. Then phylum Porifera, where we also call them as sponges. Then in the tissue, organ or organ system level, again we have differentiated into two types here. One is a radial symmetry, and the other one is a bilateral symmetrical. Radial
symmetry or radial symmetrical organisms, bilaterally symmetrical organisms. Then in the radial symmetry, again here we have acoelomates, and in this we have two phylums here. The first one is a Coelenterata. There is one more name for Coelenterata. The other name we call it as a Cnidaria. Then the next phylum is a Ctenophora. Okay, now look at this. Now in the next type of symmetry, where we call it as a radial symmetry, coelom, they are again acoelomates, and here we have two phylums, phylum Coelenterata and phylum Ctenophora. Okay, so these are the two phylums. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಎರಡು ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. So radial symmetry, any plane that passes through the central axis of an organism divides the organism into two parts. Any plane ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ bilateral symmetrical, here we have one more type of a coelom where we call it as a pseudocoelom. Not pseudocoelom, we come across acoelomate first and then we will go to the pseudocoelomates. We have acoelomate, and here we have the phylum Platyhelminthes. So acoelomate, Platyhelminthes. Then next we have one more pseudocoelomate, where we also call it as a false coelom. See, this is false coelom. Here we have the phylum Aschelminthes. So here we have Aschelminthes. Then next, after acoelomate and pseudocoelomate, next we have coelomate. Body cavity coelomates, true body cavity, true coelomate. This coelomates, they are also called as a eucoeloms. Eucoeloms ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, true body cavity. So acoelomate, absence of body cavity or no body cavity. Pseudocoelomate, false coelom. Coelomates, true body cavity. Okay, then here we have the rest of the phylums. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥವು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುವು? The coelomates. After Aschelminthes we come across Annelida. Next one is Arthropoda. Next one is Mollusca. Next one Echinodermata. Next is Hemichordata. And after this we have Chordata. Okay, look at this. This is the outline classification, and here
for the echinodermata we put a star mark. Look into your textbooks, there is a star mark. What does the star mark denotes? So we'll discuss it. Now this is the entire outline classification of the kingdom Animalia, and in this kingdom look at the way how we classify it. So kingdom is Animalia, where we call them as multicellular organisms because no unicellular organism, ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ. ಅವು ಯು ಕ್ಯಾರೋಟಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾರೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ Animalia. In the level of organization we have cellular level, where we also call it as multicellular level, and symmetry asymmetrical. Here we have the acoelomate animals, and the phylum that includes here is Porifera. So that's why Porifera is the first phylum of invertebrates. So the first thing what we have written is invertebrates. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥವು ಎಲ್ಲ ಅಕಶೇರುಕಗಳು in an sequential order. Next what we have written is regarding the chordates, ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then in the tissue organ or organ system level, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಯಾವುವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, bilateral symmetry. Radial symmetry, any plane passing through the central axis divides the organisms into two equal halves. Bilateral symmetry, one plane passing through the central axis divides the organism into two equal halves. This is what is termed as a bilateral symmetry. So here we have the difference between the radial symmetry as well as the bilateral symmetry, which already you know it very well also, along with the examples. And if you look at the examples which already we have discussed in our previous sessions, you will find them very easily because already we have written it on the board only. You can just have a reference or a overlook through the examples which we have written for radial as well as a bilateral symmetry. Okay, then for this radial symmetry, acoelomate animals, here we have two phylums. First Coelenterata, other name for Coelenterata, Cnidaria. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Cnidaria. The next one is a Ctenophora. Okay, ಇದು ಹೊಸ ಫೈಲಮ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, which is a newly introduced phylum. Okay, then next bilateral symmetry ಒಳಗಡೆ acoelomate platyhelminthes, ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Pseudocoelomate, false body cavity, where the endodermal cells are present in the form of scattered pouches. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಆಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು. ಸೀಲೋಮೇಟ್, ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇವು ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೈಲಮ್ Annelida, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಫೈಲಮ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ, ಫೈಲಮ್ ಎಕಿನೋಡರ್ಮೆಟಾ, then we have the phylum Hemichordata and the phylum Chordata. All these are different phylums. Okay, now out of all these, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಬರೆದಿವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. And can you tell me the second largest phylum in the entire world of animal kingdom? Okay, so give the answer in the groups. So let's share it. Okay, the biggest phylum, first largest phylum and the second largest phylum yavavu? Okay, then this is the outline part. Then along with that, for the Echinodermata, now look at here, Echinodermata ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವು. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮೆಟಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ನೋಡರ್ಮೆಟಾ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ your CET as well as a NEET part or a NEET point of view. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮೆಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ? Echinoderms,
they have both type of symmetry, bilateral as well as a radial symmetry. So echinoderms exhibit bilateral and radial symmetry depending on the stage. Now depending on the stage ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ನೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ adults are radially symmetrical and the larval stage they are bilaterally symmetrical. Adults ಯಾವ symmetry ಅದಾವ, adults are having radial symmetry, larval forms are having bilateral symmetry. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have put a star mark, means it has both these different types of symmetry and that symmetry it depends on the stage. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಿ ಅಂತನೂ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ಜನರಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ finish off the outline classification of kingdom Animalia. With this let's start with the detailed account of our first phylum, which is called as a phylum Porifera. So let's begin our show now. So the first phylum that we are going to discuss is a phylum Porifera, and this phylum Porifera, it is having its general characters. So we are going to discuss its general characters along with the peculiar characters. So Porifera ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾವ, ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು that we are going to discuss the general characters along with the peculiar characters in our regular classes. So our regular class has begun now. Okay, now let's look at the first phylum. Phylum Porifera. So first phylum Porifera. Porifera meaning pore bearing animals. ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿಸ್, ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು so pore bearing animals. So let's look at the examples. ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಫೈಲಮ್ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ 9 ಫೈಲಮ್ಸ್, 9 ಫೈಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲಮ್ನಾಗ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ಯಾವು, ಇವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾವ, where do they survive, whether they survive in water, whether they survive on land or whether they are aerial or flight mode ಅಥವಾ ಹಾರಾಡ್ತಾವು ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 1 or 2 will be asked for the final exam, even for your exams also, for a 5 mark level question. Okay, so minimum ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 5 mark level ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ 3 marks level ಕ್ವಶನ್ಸು, ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ 1 mark ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕಾರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. 1 mark ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. 5 marks ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? Similarly for the chordates or vertebrates. In the vertebrates also we are going to write all the characters. Okay, starting from fishes ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೇಲಿಯಾ, ದೆನ್ ಏವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ, ಇವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ 5 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇವತ್ತರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇದು ನೀವು ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ರಿಮೆಂಬರ್. Okay, so with this let's look at the examples first. The examples in the phylum Porifera, we come across the first one, Cycon, which is also called as a Scypha. Then the second example is a Spongilla. This is also called as a freshwater sponge. Then one more example is a Euspongia. This is called as a bath sponge. Or also called as a bathroom sponge also. Okay. Now look at this. Cycon, commonly this is a common name. Its name is a Scypha. Spongilla, its other name is a freshwater sponge. Euspongia, it is commonly called as a bath sponge. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್ are commonly called as sponges. So these are commonly called as sponges. Sponge ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. This is a common character, or we also call it as a general character of this. Then next, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ marine, asymmetrical, animals and having cellular level of organization. Look at this. This is the next character. They are generally marine. ಭಾಳಷ್ಟು ಇವು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ದಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದದ ಈ ಟರ್ಮ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ದೆನ್ animals and having cellular level of organization, that means they are multicellular. Okay, so we take the same character, so they are multicellular animals. They are multicellular animals having cellular level of organization. ಈ ರೀತಿನೂ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ move on to the next character of this. So in the next character what we have is, on these animals, let's take a diagram of a cycon. Suppose if we take a cycon, there are minute pores. ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಪೋರ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ. ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀರು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟಿಯಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್, ಈ ಇನ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ಟಿಯಾ. These are the pores present on the body of poriferans. Ostia are the pores present on the body of poriferans. Next part ಬರುವುದು osculum. Osculum, it is the larger opening through which water escapes out of the body. So it is the larger opening through which the water escapes from the body of this. Then inner side cavity spongocoel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ
ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ respiration as well as a removal of the waste particles. Then the cavity present in sponges is called spongocoel. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಲ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾವುದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ respiration and excretion occurs. Let's call them as a diffusion of gases. Gases diffusion exchange ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅದ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ನೀರಿಂದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. The most peculiar character, next one is choanocytes. Where they are also called as collar cells. Okay, now inside this lining ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಲರ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್. ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಲರ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪೈಪ್ಗಳು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೆಸರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೀಲಿಯಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ, ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್. ಇವು ಭಾಳ ಪೆಕ್ಯುಲರ್. ಇವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್. ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್ or collar cells helps in gathering the food particles in the body of what? In the body of poriferans. These choanocytes or collar cells they help in what? Collection of the food. Okay, so let's go to the next part. Next part is the body of poriferans is made up of
skeleton. The body of the poriferans is made up of the skeleton, and this skeleton is also called as spicules or spongin fibers. Again, this is most important. Okay, name the skeleton which is present in poriferans. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೈನಸ್ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or spongin fibers. Okay, then next character, diation is intracellular. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ sexes are not separate. Male and female sex organs separate illa, and hence we call such organisms as hermaphrodite. Hermaphrodites. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು hermaphrodites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hermaphrodites are those organisms in which both male and female sexes are present on the same animal. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ development is indirect. Indirect development means development through larval stage. Larval stage ದಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅದರ ಮರಿನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೋ, ಬೇಬೀಸು ಹಂಗೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಾಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಅಡಲ್ಟ್ಗಲ್ತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೀನಿನಗಲ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, right? So here also we observe such type of characters. So here fertilization is internal and development is indirect in case of these animals. Okay, so this is regarding the characteristic features of the first phylum, where we call it as a phylum Porifera, or regarding the characters of the sponges. So remember all these characters, and based on the diagrammatic representation only we are writing few characters. So that's why remember these characters very well. So with this, let's continue our second animal phylum in the next session. Till then, stay tuned.